శరీరాన్ని కుడివైపు తిప్పండి और कुछ देर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి రండి। अब इसका आता है मेटाबॉलिज्म, डाइजेशंस को बढ़ाता है, लिवर स्प्लीन का कार्यक्षमता बढ़ाता है, अजीर्णम मलबद्धता तग्गिंचुंदी, अजीर्ण और मलबद्धता को कम करता है। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ సామాన్య స్థితికి రండి, మళ్ళీ విశ్రామం చేయండి। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు భుజంగాసన అభ్యాసం చేద్దాం। మకరాసన से दोनों पैरों को मिलाइए। మకరాసన స్థితిలో రెండు కాళ్ళు కలపండి और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें। నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ రెండు చేతులను ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को छाती के पास लेके आइए। श्वास వదులుతూ రెండు చేతులను ఛాతీ దగ్గర తీసుకురండి और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन ऊपर उठाइए। నిదానంగా శ్వాస తీసుకుంటూ తలను ఛాతీను పైకి తీసుకువెళ్ళండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। నిదానంగా శ్వాస వదులుతూ మళ్ళీ సాధారణ స్థితిలో రండి, మళ్ళీ మకరాసనలో విశ్రాంతి చేయండి। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए, हथेलियां जमीन की तरफ रखें, చేతులను తొడ దగ్గర ఉంచండి, అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। तोड़ी को जमीन से लगा के रखे, गड्डानी नेलपై ఉంచండి और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళను పైకి ఎత్తండి। दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास, రెండు మోకాళ్ళను నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితికి రండి, మళ్ళీ మకరాసనలో విశ్రామం చేయండి। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు వెనపై చేసి ఆసనాలు అభ్యాసం చేద్దాం। दाएं या बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। నెమ్మదిగా కుడివైపు నుంచి వెన్నెముకపై పడుకోండి। अब हम सेतुबंद आसन का अभ्यास। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखे, हथेलियां जमीन पर रखे, చేతులను శరీర పక్క పెట్టండి, అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। శ్వాస लेते हुए डिग्री तक लेके आइए। శ్వాస తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు కలిపి 45 डिग्री వరకు ఉంచండి। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए। సాధారణ శ్వాసతో ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन के पास लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। श्वास వదులుతూ కాళ్ళను మళ్ళీ కిందకి తీసుకురండి, విశ్రాంతి చేయండి। हथेलियों को आसमान की ओर खुले रहे, అరచేతులు ఆకాశ వైపు ఉంచండి, आंखें बंद रखे, నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకోండి और गहरा श्वास लीजिए और धीरे से श्वास छोड़िए। లోతుగా ఊపిరి తీసుకోండి, మెల్లగా వదలండి। प्रत्येक शरीर का अंग को देखने का प्रयास सारो చేయండి। और धीरे से श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో విశ్రామ చేయండి। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు अनुलोम विलोम अभ्यासम చేద్దాం।
लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा धारण करिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़िए. రైట్ నుంచి లోపల తీసుకోండి, మళ్ళీ लेफ्ट నుంచి శ్వాసం బయటికి వదలండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. इनहेल थ्रू द लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू द राइट. इनहेल थ्रू द राइट एंड एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट. निधानंगा श्वास वदलतू सामान्य स्थिति को రండి. धीरे से श्वास छोड़ते हुए पेटंडी और धीरे से जीव से श्वास को अंदर लीजिए और नाक से बाहर छोड़िए. जीव द्वारा श्वासम लोपल तीसकोंडी, नोज द्वारा श्वासम बयटिकी वदलंडी. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. जीव से श्वास को अंदर और नाक से बाहर. मरोकसारी प्रैक्टिस చేద్దాం. यहाँ प्राणायाम शरीर में शीतलता को प्रदान करता है, पित्त दोष को नियंत्रित करता है. और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. निधानंगा श्वास वदलतो सामान्य स्थिति की రండి. विश्रामम చేయండి. अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు భ్రామరీ ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. మూసుకోండి, మిగతా వేలతో ముఖపై ఉంచండి. नाक से श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए. श्वास వదులుతో గొంతులతో పరుగులాగా మాదిరి శబ్దం చేయండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. प्रैक्टिस చేద్దాం. మనం నెలకొల్పబోతున్నాము. మరి అలాగే ఇదే వేదిక మీద 28 కిలోమీటర్ల పొడవున యోగాభ్యాసం చేశాము. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఆ శుభవార్త కూడా మనకి తెలియబోతోంది. మరోసారి ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ సపోర్ట్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని యోగాంధ్రని విజయవంతంగా చేసినటువంటి ప్రధాని గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా యోగాని అభ్యసించినటువంటి ఆ విద్యార్థులతోటి ప్రధాని గారు సంభాషిస్తున్నారు. జనంలో మమేకమై ఈరోజు అందరితో కలిసి యోగా మ్యాట్ మీద కూర్చుని మన ప్రధాని గారు యోగా మరియు ప్రాణాయామం ధ్యానం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అందరం ఒకసారి ముక్త కంఠంతో భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, వందే వందే వందే. మరోసారి ప్రధాని గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. చిన్నారు యోగా అభ్యాసం చేసినటువంటి వారు ప్రధానితో గ్రూప్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకుంటున్న సమయం. అలాగే ప్రధాని వారికి ఆశీర్వాదం అందిస్తూ ఉన్నారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమానికి పాలు పంచుకున్నటువంటి అశేష ప్రజానికం 3 లక్షలకు పైగా ఈరోజు 28 కిలోమీటర్ల పొడవున అందరూ యోగా అభ్యసించారు. Once again, on behalf of the government of Andhra Pradesh, we take the pleasure to